پہاڑوں کے قریب ایک جنگل میں چوچو چڑیا رہتی تھی۔ وہ بہت سمجھدار اور عقل مند تھی۔ دیکھو مون کبوتر، میں تمہیں کئی بار سمجھا چکی ہوں، بڑوں کے ساتھ اچھے سے پیش آیا کرو۔ تمہاری ماں سارا دن محنت کر کے تمہارے لیے دانا اکٹھا کرتی ہے، تم بھی اس کا ہاتھ بٹایا کرو، تنگ مت کیا کرو اسے، اس کا تمہارے سوا ہے ہی کون؟ بوڑھے ماں باپ کا سہارا اولاد ہوتی ہے، ان کا خیال رکھا کرو۔ بچپن میں انہوں نے کیسے تمہیں پیار سے پالا پوسا، اب تمہاری باری ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گیا ہوں سیانی چڑیا، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں بیمار ہوا تھا، ماں نے میری ساری رات جاگ کر دیکھ بھال کی تھی اور میرے پاس ہی بیٹھی رہی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اب میری باری ہے ان کا بدلہ دینے کی۔ میں ان کے لیے ساڑی لے کر جاؤں گا، وہ خوش ہو جائے گی۔ اب میں چلتا ہوں، بہت شکریہ تمہارا چیچو چڑیا۔ اس کے بعد کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے اور چڑیا کو گوپی کوی ملنے آ جاتی ہے۔ چوچو چڑیا، میں نے مون کبوتر کو ابھی جاتے دیکھا ہے باہر، سب ٹھیک تو ہے؟ آج پھر ماں سے لڑ کر آیا ہوگا، اس کا یہی کام ہے، اور تم نے اس کو سمجھا دیا ہوگا، اس کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے بات کی تھی، کہتا ہے ماں کو میرا خیال نہیں۔ میں اب اس کم عقل کو کیا جواب دیتی؟ خیر، تم نے کون سا پارٹ پڑھایا اس بار؟ سمجھا بھی ہے کچھ یا نہیں؟ گوپی کوی، کبوتر تو نادان ہے، ابھی بچپنا ہے اس میں، اس کو سمجھایا تھا پہلے بھی، مگر غصے میں زیادہ بول جاتا ہے، اس بار سمجھ گیا بات کو، کہتا ہے ماں کو ساڑی دلائے گا۔ غلط لوگوں سے دوستی نے اس کا دماغ بدل دیا ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ اس کو سمجھائیں، بری چیز میں ساتھ دینا اچھی عادت نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ میں تو یوں ہی آئی تھی، کاجو کوا باہر گیا تھا دوستوں سے ملنے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ چوچو چڑیا کی خیر خبر معلوم کر لوں۔ کاجو کوا بھی بہت آلسی ہے، ہر کوئی یہ بات جانتا ہے، سارا دن مجھے ہی کام کرنا ہوتا ہے، دن بھر گھر سنبھالو، باہر سے دانا بھی لاؤ، اور پھر کاجو کوا کی باتیں بھی سنو۔ میری تو زندگی اس نے خراب کر دی ہے، نہ جانے کون سے پاپ کیے تھے جو کاجو کوا جیسا پتی مل گیا۔ ارے گوپی کوی کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ لگتا ہے آج پھر لڑائی ہوئی ہے، کاجو کوا کی باتوں کو دل پہ نہ لیا کرو، تم دونوں نے پھر مل جل کر ایک ہی جگہ پر وقت گزارنا ہے نا، تم اس کو چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکتی ہو، اس کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے، چلو اس کو کسی دن مل کر سمجھائیں گے، دونوں کے کام مل بانٹ کر کر لیا کرے، امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح چوچو چڑیا سب کی مدد کیا کرتی تھی۔ گوپی کوی اس کے بعد مانو چڑیا کی طرف جاتی ہے، جو کہ چوچو چڑیا سے نفرت کرتی ہے۔ گوپی کوی، اس دنیا میں صرف عقل ہونا کافی نہیں ہے، حسن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ چوچو چڑیا کے پاس نہیں، وہ ہر کسی میں گیان بانٹتی رہتی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس چڑیا ہے، جو لوگوں کو باتوں میں پھنسا لیتی ہے۔ اس کے ماں باپ بھی اس کو دنیا میں اسی لیے اکیلا چھوڑ گئے کہ وہ اس کی باتوں سے تنگ آ گئے تھے، ان کو بھی یہی گیان بانٹتی تھی، پور گرل۔ مینی چڑیا، خوبصورتی میں تو تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، چوچو چڑیا کے ماں باپ کی تو حادثے میں جان گئی تھی، اس میں چوچو چڑیا کا کوئی ہاتھ نہیں، ویسے سچ کہا ہے
तुम ने सुबह भी कबूतर को ज्ञान बांट रही थी और मेरे पति के बारे में भी कह रही थी कि मैं समझाऊंगी। कहती है मौन कबूतर नादान है, बचपना है उसमें, गलत लोगों से दोस्ती ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, माँ से लड़ता रहता है, उसको समझा रही थी। अच्छा तो ये बात है, इसका तो काम अब मैं तमाम करूंगी। इसका ज्ञान इसको महंगा पड़ने वाला है, ज्यादा ही अच्छी बनती है ना। देखना कैसे कबूतर और काजू कव्वा को इसकी असलियत बताती हूँ। देखती हूँ कौन इसको पसंद करेगा। फिर सिर्फ मीनी चिड़िया का राज चलेगा इस जंगल में। मैं अब जरा बाजार जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। शाम को मुलाकात होती है, चक्कर लगाती रहा करो। तुम जैसे दोस्तों की मुझे बहुत जरूरत है। फिर मीनी चिड़िया वहां से कबूतर के पास चली जाती है। मीनी चिड़िया कैसी हो? आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने सोचा तो आज तुम्हारे पास आऊंगा। ढेरों बातें जमा की थी। पता है चूचू चिड़िया ने मेरे गुस्से का इलाज कर दिया है। उसने मुझे बहुत समझाया कि माँ के साथ अच्छे से पेश आया करो। मैं माँ के लिए साड़ी भी लेकर गया था। बहुत खुश हुई वो। तुम ऐसे ही चूचू चिड़िया के खिलाफ हुई थी। वो बहुत अच्छी है। तुम इसके बारे में दिल बुरा ना किया करो। वो सबका अच्छा चाहती है। देखा तुम्हें भी उसने अपनी बातों में कैसा फंसाया है। तुम्हें कुछ कहती है और लोगों को कुछ बोलती है। कहती है बेवकूफ है, माँ के साथ लड़ता है, इसको भी अकल नहीं है। और भी बहुत कुछ बोला उसने तुम्हारे बारे में। तुम यहाँ उसके गुण गाओ और वो सबको तुम्हारे खिलाफ करने लगी है। हद है वैसे, कोई कैसे इतना दोगला हो सकता है। मुंह पे अच्छाई का नाटक और पीठ पीछे बुराई। तौबा तौबा, ऐसे दोस्तों से हम दूर ही भले हैं। अच्छा मैं अब चलती हूँ, कुछ काम है मुझे। इसके बाद मीनी चिड़िया वहां से चली जाती है। कबूतर गुस्से में चूचू चिड़िया के घर जाता है। मौन कबूतर आओ, मैं सोच ही रही थी तुम्हारी तरफ आऊं। माँ कैसी है अब, खुश तो है ना अब वो तुमसे? और तुम साड़ी लेकर गए थे या नहीं? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मगर मुझे खुशी है कि तुमने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है। बताओ कैसे आना हुआ? तुम्हारा मूड फिर से खराब लग रहा है। चुप क्यों हो तुम? कुछ हुआ है क्या? देखो अब ये ना कहना कि तुम माँ से फिर लड़कर आए हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी मेहनत बेकार गई हो। मैं खामोशी से ये देख रहा हूँ कि कैसे भोलेपन का नाटक करती हो। तुम हो ही दगाबाज। मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा, मगर तुमने पीठ पीछे सबको मेरे बारे में बुरा भला कहा। तुम पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था। ठीक कहती है मीनी चिड़िया, तुम्हारे बारे में उसका अंदाजा ठीक है। मुझे तुम पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था। ये सच है, तुम्हारी वजह से माँ खुश हुई, मगर तुम्हारी वजह से मैं अब नाराज हूँ। तुमने गोपी कवि को क्या कहा? बोला कि मैं बेवकूफ हूँ, लड़ता हूँ, सबको मेरे खिलाफ कर रही हो। बताओ मुझे। अच्छा तो ये बात है, तुम सिर्फ एक तरफ से बात सुनकर आए और मुझ पर भड़क उठे। तुम्हें दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए थी। हाँ मैंने गोपी कवि से बात की, मगर उसने तुम्हारी और मेरी बातें सुन ली थी। तो मैंने कहा बचपना है उसमें अभी, मगर समझाया है, ठीक हो गया है, समझ जाएगा। इन बातों से मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि तुम एक गलत किरदार के मालिक हो और तुम मीनी चिड़िया की बातों में आकर फिर से गुस्सा हो गए। एक बात हमेशा याद रखना, फैसला अपने दिमाग से लेते हैं, किसी की बातों में आकर नहीं। गोपी कव्वी ये सारा मामला देख रही थी छुपकर। अचानक सामने आ जाती है।
मैं शर्मिंदा हूँ चूचू चिड़िया, मैंने तुम्हारी बात जाकर मीनी चिड़िया को बताई। उसने इस बात को गलत तरीके से कबूतर को बताया, जिस वजह से ये सारा मामला खराब हुआ। मुझे तुम्हारी बात जाकर उसे इस तरह बयान नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो तुम्हारे खिलाफ है और ये सब साजिश करने वाली है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मैं माफी चाहता हूँ चूचू चिड़िया, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बात सुनकर गुस्सा नहीं किया, बल्कि फिर से समझाया मुझे। तुम एक अच्छी दोस्त हो और कॉपी कभी गीबत करने से मामला खराब होते हैं। तुम भी आइंदा से इस बात का ख्याल रखना कि इधर की बात उधर गलत तरीके से ना फैलाओ। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।